بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں اشتیاق عباسی. آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں شاہد علی. اچھا عباس صاحب، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ بھی دیکھیں تو وہ کوئی بہت اچھی نہیں چل رہی، بہت بری صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. شاہد صاحب یہ اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا. ابھی کل جو گورنر صاحب میڈیا تو دکھا نہیں رہا، جو کراچی چیمبر آف کامرس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک تقریب ہو رہی تھی جس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی تھے. انہوں نے باقاعدہ باکس میں رکھے چابیاں چیمبر آف کامرس کی، وہ لے جا کے گورنر اسٹیٹ بینک کو انہوں نے کی کہ جی آپ انڈسٹری کو چلا لیں، ملک چلا لیں، ہم سے نہیں چلتا. میں یہ پوزیشن ہے. اب کراچی یہ بہت اگر بند ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ٹیکسٹائل کا گڑھ ہے سمجھا جاتا ہے فیصل آباد، وہ بھی بند ہو چکا ہے. فیصل آباد میں اس وقت 99% جو آپ کی ملز ہیں جو وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ ہیں وہ بند ہے. 15 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے. ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں، ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں، آپ باہر سے را مٹیریل منگوا نہیں سکتے. اب ان کا بڑا عجیب و غریب چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کم از کم جو اب انہوں نے کمرشل بینکوں پہ نظر رکھ لی، اور جن جن لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں ڈالرز اکاؤنٹ، وہ کم از کم انہوں نے روک لینے ہیں، فریز کر دینے ہیں. اور اس لیے لوگوں نے ڈالر جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ اب گھروں میں پیسہ بھی گھروں میں ہے اور ڈالرز بھی لوگوں نے گھروں میں رکھ لیے ہیں اس ڈر کے پیش نظر. اب ڈالر کو یہ جاری ببل میں وہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ کر کے تو کلیئر، کیونکہ ملک ہے شاید صاحب تو ہر چیز تو سب کچھ ہے، بالکل سب کچھ ہے. ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جو اسپیشل اسٹیبلشمنٹ سے جس میں عدلیہ بھی ہے، آرمی بھی ہے، ان کو چاہیے کہ طاقتور حلقوں کی بات کر رہے ہیں، طاقتور حلقوں کی بات کر رہا ہوں، تاکہ یہ ان سب کو، اگر سیاستدان نہیں بیٹھ رہے تو ان کو آپ بٹھا دیں. اس ملک کی خاطر، اس عوام کی خاطر ملک ہے تو سیاست بھی ہوتی رہے گی اور ہر باقی ہو جائے گی، چلتا رہے گا. لیکن اس کو کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا بھائی صاحب، آپ نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جی قاسم علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ شاید شہباز شریف کو قوم کا درد ہے. تو میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک سٹوری دے دوں. بیسیکلی اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے برادر ممالک ہیں جن میں سعودی عرب شامل ہے، چائنا ہے، انہوں نے آپ کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے. جی ساڈے کول کچھ نہیں ہے، تہاڈی مہربانی، پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو تو پھر ساڈے وال آنا. بڑا انہوں نے کلیئر ورڈز میں یہ کہہ دیا. تو اس صورتحال میں جو انسٹیبل سچویشن ہے، اس میں ایک اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی ہے لاہور سے آن لائن. اور اس اجلاس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں واپس IMF کی طرف ہی جانا ہے. تو آپ تیاری کریں اور IMF کو ایویلیویشن کے لیے، ایک جائزے کے لیے ان کو یہاں پہ بلائیں. تو ہم اب ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ آئیں اور وہ جائزہ لیں، اور اس کے بعد ہمیں کچھ مزید جو ہے اور بھی کفایت شاہ کمیٹی کا اناؤنس کیا، جس کے TORs بھی انہوں نے سرکولیٹ کر دی ہیں کہ 15 رکنی کمیٹی بنائی ہے کفایت شاہری کی، کہ اب دیکھ لیں کہ کیا حالات ہونے ہیں ہمارے. اچھا بھائی صاحب، اس سے نیکسٹ سٹوری جو میرے پاس ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے ریلیٹڈ ہے. کیپٹن صفدر بڑی مشہور ہے، بڑے آج کل اگریسو ہوئے ہیں. اور دونوں ریٹائرڈ جو ہمارے جب باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے اوپر پوری چڑھائی کی ہوئی ہے. اور میرا حل میاں نواز شریف صاحب نے بھی ان کا ایک کلپ وائرل ہوا اور اس میں بھی انہوں نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کو کہا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے. کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں. وہ اگر کلپ ہوگا تو ہم اپنے ناظرین کو شیئر بھی کر دیں گے. بیسیکلی نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اپنی ذات کے لیے گھمایا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے الفاظ تھے. تو جو سٹوری میں آپ کو دینے لگا تھا وہ یہ تھا کہ کیپٹن صفدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ 29 جنوری کو مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان واپس آ رہی ہیں. انہوں نے ڈیٹ کنفرم کر دی ہے. اور ان کے الفاظ جو تھے وہ میں ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی نواز شریف کی بہادر بیٹی مریم نواز، ان کا جہاز لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا اور وہ یہ اعلان کریں گی کہ پاکستان کے خلاف جنگ کہاں ہوئی. تو ایک بیانیہ بنانے کے لیے، اور اسی لیے پھر میرے جرنیلوں کو بھی یہ
थोड़ा सा हेड ऑन दे रहे हैं कि एक बयानिया बन सके। अब साहब जो उनका नैरेटिव शायद जो एस्टिमेटेड नैरेटिव है वो ये हो सकता है कि ये जो ताकतवर हल्के हैं यही सारा कुछ करने वाले हैं, और अभी तक जो भी नुकसान है, और ये इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, हमने आपको याद होगा हमारे एक वीलॉग में कहा था कि कप्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, तो हमने उस प्रोपेगेंडा का जिक्र भी किया था। उससे भी अगर इसको कनेक्ट करें तो ये नैरेटिव आएगा कि जी जो भी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में उसका जिम्मेदार इमरान खान और ताकतवर हल्के हैं। लेकिन अब्बास साहब मेरे ख्याल से ये वही उसी चीज़ के मुतरादिफ है कि हम जिस थाली में खाते हैं चाटते हैं उसी थाली के अंदर जो है ना वो हम बस ये तो फिर आप हिस्ट्री आप अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून की तो वो यही रही है, मतलब जिन लोगों ने इनके लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए एहसान किया, जब ये ताकत में होते हैं उनके साथ मामला ठीक चल रहे होते हैं तो उनके लिए सब कुछ करते हैं। और जब वो ताकत में नहीं होते, ये ताकत में होते हैं तो फिर देखे मामला जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं। नसरुल्लाह साहब कहते थे ना कि मियां नवाज शरीफ साहब एक बिजनेसमैन है, जब इनको जरूरत होती है तो ये आपको गले भी लगाते हैं और जब जरूरत नहीं तो फिर। अच्छा अब्बास साहब इसी स्टोरी से अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो जवेद लतीफ़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारी जो हुकूमत है उसको तो अभी 1.5 माह हुए हैं। अब्बास साहब ये हुकूमत कितने अर्सा 9 माह से ये हुकूमत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी हुकूमत 1.5 माह से है। इसका मतलब क्या है, वो बेसिकली निकालना चाह रहे हैं ना कि उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। वो यही तो ये भी उस बयानिए को तकवीयत देती है, ये सारी जो बातें हैं ये भी उस बयानिए को तकवीयत देती हैं। अब्बास साहब आखिर में अगर हम बात करें तोशा खाना के हवाले से, तो आपको पता है कि तोशा खाना कितना हॉट टॉपिक रहा है। मतलब खान का जितना भी टेन्योर था उसमें इनको कुछ नहीं मिला सिवाय एक घड़ी के और तोशा खाना के। और मजे की बात ये उसको लेकर लाहौर हाईकोर्ट में भी गए और वहां से अब इन्हें पसपाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने पिछला जितना भी रिकॉर्ड था तोशा खाना का वो तलब कर लिया है। इसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने वहां पे ये आर्गूमेंट्स दिए हैं, जो हमारी हुकूमत है इन्होंने ये आर्गूमेंट्स दिए हैं कि हम जो पिछला रिकॉर्ड है वो इसलिए नहीं दे सकते कि इससे जो बाहर के ममालिक हैं उससे ताल्लुकात हमारे मुतासिर हों। हाँ, वो अपनी बात देखें, सीधी सी बात है, अगर इमरान खान को नाअहल करेंगे तोशा खाना में तो फिर इनको भी नाअहल होना पड़ेगा, इनको भी जेल जाना पड़ेगा। साहब ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये इसलिए थोड़ा सा बैकफुट पे गए हुए हैं। लेकिन अभी चूंकि ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है और राना सनाउल्लाह को उन्होंने लंदन में क्लियर कर कहा कि किसी भी तरीके से तोशा खाना केस में इसको गिरफ्तार करवाओ, इसको जो भी हो सकता है इसको इमरान खान को करो। लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये फिर अगर इमरान खान जाएगा तो फिर तोशा खाना में बाकी लोग भी जो हैं वो बस साहब ये वो होगा कि बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, ये वो होगा। लेकिन बस अब चाहे तोशा खाना में इमरान खान ने कुछ गलत किया है, चाहे जिस लीडर ने भी किया, चाहे वो नवाज शरीफ साहब है, चाहे वो मरियम नवाज साहब है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये हमारे पब्लिक के असासे होते हैं जो इस मुल्क के असासों में शुमार होते हैं। अगर इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका हिसाब होना चाहिए, जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक उसका हिसाब होना चाहिए। अगर किसी ने कानून के मुताबिक लिए हैं तो वो भी सामने आए, मंजर आम पर आए, और अगर कानून से हट कर लिए हैं तो वो भी सामने आना चाहिए। तोशा खाना घड़ी घड़ी कर रहे हैं ये, और खान ने इनको घड़ी घड़ी परेशान कर दिया, ये घड़ी घड़ी परेशान। इसी कमेंट के साथ आज का वीलॉग हम क्लोज करते हैं। उम्मीद है हमारे नाजरीन को ये हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। वो नाजरीन जो हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही एक और गुजारिश भी है, कुछ हमारे दोस्त अहबाब हमें ये कह रहे हैं कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन नहीं आया होता, तो उनसे गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी जहाँ पे आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस किया हुआ है वहाँ पे दोबारा प्रेस करके और ऑल पे क्लिक कर दें। वहाँ पे एक बेल आइकॉन छोटा सा बना हुआ है, उस पर नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप वीडियो पे ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करेगा, आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड होगी। इसी के साथ ही इश्तियाक अब्बासी और शाहिद अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।